ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የኤ ፕላስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ስለ ማትሪክ ጥያቄዎች ከሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ኮንቴንታችን ኬሚስትሪ ስለ አቶሚክ ስትራክቸር እና ፔሪዮዲክ ቴብል የተወሰነ ጥያቄዎችን አብረን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ግሬድ 11 ዩኒት 1 ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን ነው እንደምታውቁት። ከዚህ ዩኒት የወጡ ጥያቄዎችን ከ2005 እስከ 2017 ማለት ነው ሰብሰብ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁኝ። እናያለን ማለት ነው ጥያቄዎችን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድነው? the value of absolute value of x plus 2x if x is less than 0 ነው። absolute value of x will be x positive if x is greater than 0 and x will be 0 if x is equal to 0 and x will be negative if x is less than 0 ነው እንደምታውቁት። ቫልዩአችን ምን ይሆናል? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ ኤክስ ነው because ኤክስ ኢዝ ሌስ ዛን 0 ነው። ማይነስ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ቫልዩአችን ምን ይሆናል? ኤክስ ማለት ነው 1 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ if f of x equal to x plus 1 over x minus 1 ከሆነ እናም f of a 5 ከሆነ f of 2a ምን ይሆናል ነው። f of a ኦልሬዲ ቫልዩ ተሰጥቷል 5 ነው። a ነው ቫልዩ ማግኘት አለብን ማለት ነው f of 2a ለማግኘት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? f of a equal to a plus 1 over a minus 1 equal to 5 over 1 እናደርግና ክሪክሮስ እናደርጋት። ስለዚህ ምን ይሆናል? 5 a minus 1 equal to a plus 1. 5a minus 5 equal to a plus 1. like termoችን ሰበስብ 5a minus a equal to 1 plus 5. 4a equal to 6 over 4 over 4. ስለዚህ a ቫልዩአችን 3 ሁለተኛ ይሆናል ማለት 3 ሁለተኛ ይሆናል 3 ሁለተኛ። የተጠየቅነው f of 2a ነው። f of 2 times 3 over 2 ይሆናል f of 3 ማለት ነው። f of 2አችን ስንት ነው? f of 3 ነው። ስለዚህ f of x ደግሞ ማለት x plus 1 ነው። x plus 1 over x minus 1 ነው። f of 3 ምን ይሆናል? 3 plus 1 over 3 minus 1 which is 4 over 2 ማለት ሁለት ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ይሆናል። የሶስተኛው ጥያቄ ምን ይሆናል? ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? f of x አችን ላን x minus 1 ከሆነ and g of x ደግሞ square root of 1 minus 2x ከሆነ find domain of f of fog ማለት ነው። ይሄ ማለት f of g of x ማለት ነው። እንደምታውቁት የg of x ኢንፑት ማን ነው? x ቫልዩ ነው። and input of f of g of x ደግሞ ማን ነው? value of g of x ነው። value of g of x ነው። we need to find the domain of g of x and then f of g of x domain ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። domain of g of x ምን ይሆናል? g of x ማለት square root of 1 minus 2x ነው። እንደምታውቁት the domain of square root will be x greater than or equal to 0 ነው። 1 minus 2x greater than or equal to 0. 1 greater than or equal to 2x over 2 over 2. X must be greater than or equal to x less than x is less than or equal to what? 1 over 2 ማለት 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ዶሜናችን የg of x 1 over 2 less than. what will be the domain of f of g of x ማለት ነው። domain of f of g of x ምን ይሆናል?
ሶ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ 2x ኢኳል ቱ ላን 1 ማይነስ 2x ስኩዌር ሩት ማይነስ 1 ማለት ነው። ሶ እንደምታውቁት ሎጋሪትሚክ ፋንክሽንስ ዶሜናቸው እንግዲህም ኤክስ መስት ቢ ግሬተር ዛን 0 ነው። ያ ኤክስ መስት ቢ ግሬተር ዛን 0 ነው። ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ 2x ማይነስ 1 መስት ቢ ግሬተር ዛን 0 ሶ square root of 1 minus 2x greater than 1 so make it both sides square ብናደርግ 1 minus 2x greater than 1 so x is greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። x is greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። 0 ይሆናል ማለት ነው። so let us shed it so የጋራ ኢንተርሴክሽናችን ዶሜናችን ምን ይሆናል? ዶሜናችን x is greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። I mean x is less than 0 x is less than 0 ማለት ነው። x is less than 0 ነው። እሺ x is greater than 1 yeah so minus 2x greater than 1 minus 1 so x is less than 0 x is less than 0 so ቫልዩአችን ይሆናል c ይሆናል ማለት ነው። c ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ አራተኛው which of the following equations below represented by the following parabola no for any given parabola the equation will be y equal to c x plus or minus a plus or minus b ነው and the vertex will be minus or plus a plus or minus b ነው so ሳይኗ ትገለበጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው f ሳይን ቨርቴክስ ጋር ትገለበጣለች ማለት ነው። ቨርቴክሳችን ጋር ትገለበጣለች ማለት ነው። ሶ የተጠየቅነው የዚህ ግራፍ ኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል ነው። ሶ we have vertex አለ። ቨርቴክሳችን ስንት ነው? 1 0 ነው። ቨርቴክሳችን 1 0 ነው and we have y intercept so y ኢንተርሴፕታችን ስንት ነው? 2 ነው። 2 ማለት ነው። ስለዚህ የa ቫልዩአችን ስንት ነው? 1 ነው። የb ቫልዩአችን 0 ነው ማለት ነው። 0 ነው። ሶ ኢኩዌሽናችን እንስራ c x minus 1 plus 0 ማለት ነው። which is square ናት which is square so y equal to c x minus 1 the whole square ይሆናል ማለት ነው። b 0 ስለሆነ ማለት ነው። so we need to find c value ማለት c value ማግኘት አለብን። c valueአችን ማግኘት አለብን። c value ለማግኘት ምን እንጠቀማለን? y intercept ነው የምንጠቀመው because y is known ታወቀ ነው። so 2 equal to c x value ስንት ነው? 0 ነው። so 0 minus 1 the whole square so c ቫልዩአችን ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት c ቫልዩአችን 2 ይሆናል። ስለዚህ y equal to 2x minus 1 the whole square ፓራቦላ ኢኩዌሽናችን ይሆናል ማለት የዚህ ግራፍ ፓራቦላ ኢኩዌሽናችን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምርጫችን ምን ይሆናል? c ይሆናል ማለት c ይሆናል ማለት c ይሆናል። አምስተኛው ጥያቄ ምንድነው የተጠየቅነው? አምስተኛው ኢንቨርስ ፋንክሽን የተጠየቅነው አምስተኛው ጥያቄ ኢንቨርስ ፋንክሽን ማለት ነው። ሶ ፋንክሽናችን የተሰጠን ፋንክሽን f of g of x equal to 2x over x plus 3 ነው። ሶ we are asked to find g inverse ማለት ነው። ሶ ኢንቨርስ ፋንክሽን በምንፈልግበት ጊዜ መጀመሪያ የሚሆነው ሌት እንበልና y equal to g of x ነው። ሶ y equal to 2x over x plus 3 ነው ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ስቴፓችን የሚሆነው ምንድነው? x እና y ቫልዩ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው። x እና y ቫልዩ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? y equal to 2x over x plus 3 ከሆነ ኢንተርቼንጅ ስናደርገው x equal to 2y over
ዋይ ፕላስ 3 ይሆናል ማለት ነው። ዋይ ፕላስ 3 ስለዚህ ኦቨር ዋን እናድርግና ክሪፕሮስ እና ሶ ኤክስ ዋይ ፕላስ 3x ኢኳል ቱ 2y ይሆናል። ላይክ ተርሞችን ሰብስብ ምን ይሆናል? ኤክስ ዋይ ማይነስ 2y ኢኳል ቱ ማይነስ 3x ማለት ነው። ሶ y ኔ ጋር እናውጣ x ማይነስ 2 ኢኳል ቱ ማይነስ 3x ስለዚህ y ኢኳል ቱ ማይነስ 3x ኦቨር x ማይነስ 2 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ቻይች ምንድናት? ጂ ኢንቨርስ ፋንክሽን ናት ማለት ነው። ጂ ኢንቨርስ ፋንክሽን ናት ማለት ነው። ሶ ፋንክሽናችን ኢንቨርስ ፋንክሽናችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከተሰጠን ጊቭን ውስጥ የትኛው ነው ማለት ነው የሚሆነው? ቢ ማለት ነው። ቢ ማይነስ 3x ኦቨር x ማይነስ 2 ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ ሰባተኛው ጥያቄ ነው። ሰባተኛው ጥያቄ ሰባተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? just the points on the graph of y of it's called f of x and which point is on the graph equal to inverse function ነው። ያው እንደምታውቁት just calculation አስፈልገውም ጥያቄ just የኦሪጂናል ፋንክሽናችሁ ፖይንት ወይንም ኤክስ ዋይ ፖይንት ስንት ነው? 3 ማይነስ 2 ነው። ሶ ኢንቨርስ ፋንክሽን ምን ይሆናል ነው? ቫልዩ ምን ይሆናል? በኢንቨርስ ፋንክሽን ጊዜ ቫልዩ ምን ይሆናል? ጀስት ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው ኤክስ እና ዋይ ቫልዩ። ስለዚህ ኢንተርቼንጅ ስናደርገው ማይነስ 2 3 ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 2 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ ኢንቨርስ ፋንክሽን ማለት ጀስት ኢንተርቼንጂንግ ኤክስ ቫልዩስ ኤንድ ዋይ ቫልዩስ ነው። ሪፍሌክት ኦፍ ዘ ኦሪጂናል ፋንክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ማይነስ 3 ማይነስ 2 3 ይሆናል ማለት ነው ኢንቨርስ ፋንክሽን ላይ። ሶ ቀጣይ ጥያቄ ስምንተኛ አይ ቲንክ ስምንተኛ ጥያቄ ሌት ኤ ኤንድ ቢ ኤምፕቲ ሴት ኤ ኤንድ ቢ የተባሉ ኤምፕቲ ሴቶች ቢኖሩን ኤ ኤንድ ቢ ነምበር 8 and a relation will be formed from the relation formed from A to B ማለት ነው። relation formed from A to B. So which one of the following is not true? always true ያልሆነው የትኛው ነው? so እንደምታውቁት relation ማለት the set of order pair ነው። relation is just a set of order pairs. so ምንጊዜም R is subset of A relation B now, and the domain of relation is subset of A now, and the range of relation will be subset of B now. እነዚህን ሶስት ነገሮች ያዙ። R is subset of A to B, and domain of relation will be subset of A, and range of the relation will be subset of B ነው because the relation is from A to B ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከሚከተሉት መካከል ሁልጊዜ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? so C which is right, yeah, C is right and B relation is set of order pairs of course, and the range of R is subset of B of course. A the domain of R is A ነው ምንድነው የሪሌሽናችን ዶሜን which is equal to A ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ከA ጋር ኢኳል ላይሆን ይችላል። ኢኳል because R የዶሜናችን የሪሌሽናችን ዶሜን subset of A ነው እንጂ የዶሜናችን ሪሌሽን ምንጊዜም A ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ A ቫልዩአችን AB ቢሆን and B ሴታችን ደግሞ 1 2 ቢሆን relation will be ምን ሊሆን ይችላል? A1 A2 ሊሆን ይችላል። so የዚህ ዶሜንስ ታውጡ ምን ይሆናል ዶሜኑ? so the domain of this relation will be A ነው, and the range of this relation will be 1 and 2 ነው። so domain of R subset of A ነው እንጂ domain of R A ነው ማለት አንችልም because B is not domain B include ስላልሆነች ማለት ነው። exactly የA subset በሙሉ I mean የA ሴት ሁሉ የሪሌሽናችን ዶሜን መሆን ይችላል ነው አጭሩ ነው ያለን ያለው። ነገር ግን domain of R
ኢዝ ሳብሴት ኦፍ ኤ ነው እንጂ ኤግዛክትሊ ዶሜን ኦፍ አር ኦል ሴት ኦፍ ኤ ሊሆን አይችልም ማለት። ስለዚህ ሁልጊዜ ትሩ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ላይሆን ይችላል። ሶ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ when solving x plus 3 ዘጠነኛው ጥያቄ when solving x plus 3 and which is different from 6 what will be universal set ወይም ደግሞ ዶሜኑ ምን ይሆናል? ዶሜኑ ምን ይሆናል? ሶ እንደምታውቁት which is square root ሶ ምን እናደርጋለን? both side square እናድርግና so square so x plus 3 which is 36 so 36 የሚያመጣው x ቫልዩ ስንት ሲሆን ነው? 33 ነው። 33 36 ያመጣል ማለት ነው። ሶ ነምበር ላይ ነው እናስቀምጥና just 33 and ይሄ ስኩዌር ሩት ደግሞ ምን መሆን የለበትም? ምን ኔጋቲቭ መሆን የለበትም ውስጡ። ሶ x plus 3 should be greater than or equal to 0 ነው። ሶ x should be greater than or equal to -3 ነው ማለት ነው። x should be x greater than or equal to -3 and x must be different from 33 ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ዶሜን እናወጣለን ማለት ነው። ዶሜናችን ምን ይሆናል? ዶሜናችን ምን ይሆናል? ዶሜናችን ምንድነው የሚሆነው? 33 a positive infinity union minus 3 included negative infinity ማለት ነው። ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 33ን ሳይጨምር is a positive infinitive and minus 3 negative infinitive ይሆናል ማለት ነው። ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። so it will be C ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ጥያቄ which of the following is inverse of f of x at x cube plus 2 ነው። የሚከተሉት መካከል ኢንቨርስ ስለ ኢንቨርስ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ስለ ኢንቨርስ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ለዚህ ፋንክሽን ኢንቨርስ የሚሆነው የትኛው ነው? just f of x አችን ምንድነው? 8x cube ፕላስ 2 ነው። ሶ የዚህ ፋንክሽን ኢንቨርስ እንጠየቅና ሶ ምን እናደርጋለን? ኤክስ እና ዋይ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው እንደነገርኳችሁ። ሶ ዋይ ማለት ኤክስ ሬስ 3 ፕላስ 2 ነው። ሶ ኢንተርቼንጅ እናድርግ። ኤክስ ኢኳል ቱ 8 ዋይ ኪዩብ ፕላስ 2 ይሆናል። ሶ ኤክስ ማይነስ 2 ኢኳል ቱ 8 ዋይ ኪዩብ ሶ ኦቨር 8 over 8 so what will be y cube equal to x minus 2 8 ይሆናል ማለት ነው። 8 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት y equal to square root of cube root of x minus 2 over root of 8 ማለት ነው። cube root of 8 ነው። cube root of 8 ደግሞ ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ y equal to 1 over 2 cube root of x minus 2 ይሆናል ማለት ነው። ምናችን f ኢንቨርስ ፋንክሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችን ጋር ምን ይሆናል? ማን ይሆናል ማለት ነው? I think BA ማለት ነው። A ይሆናል ማለት ነው። ምርጫችን ጋር A ይሆናል ማለት ነው። 1 over 2 cube of x minus 2 ማለት ነው። A ይሆናል ማለት ነው።